السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن کونسل کی جانب سے ڈگری کی تعلیم میں مزید تبدیلیاں لانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا، بالخصوص ڈگری کورسز میں داخلہ لینے کے بعد درمیان میں ترک تعلیم کرنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا جائزہ لیا جا رہا۔ 1 سال بھی ڈگری کی تعلیم حاصل کرنے پر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی تجویز ہے۔ 2 سال تعلیم حاصل کرنے پر ڈپلومہ، 3 سال کی تکمیل پر ڈگری سرٹیفکیٹ اور 4 سالہ ڈگری کی تعلیم مکمل ہونے پر آنرز ڈگری دی جائے گی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ نئے تعلیمی نظام کے اہم امور پر عمل آوری کا عہدیدار جائزہ لے رہے۔ اس کے لیے 21 اور 22 اکتوبر کو ریاست کی تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کا اجلاس طلب کیا جا رہا۔ اس اجلاس میں نئے تعلیمی نظام پر عمل آوری کے لیے مشاورت ہوگی اور حکمت عملی تیار ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ 4 سالہ ڈگری کورسز کے داخلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کورسز سے بے روزگاروں کے علاوہ بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ان کورسز میں کریڈٹ سسٹم پر بھی عمل کرنے پر غور کیا جا رہا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے مسافرین کے لیے سفر کرو انعام جیتو اسکیم شروع کی جا رہی۔ تہواروں کے موسم میں L&T میٹرو ریل لمیٹڈ حیدرآباد کی جانب سے 18 اکتوبر سے میٹرو سورنا آفر 2021 کا آغاز کیا جا رہا۔ اس آفر کے تحت مسافر کو ٹرپ پاس گرین لائن پر سفر کرنے کے لیے خصوصی شرح ٹکٹ اور ہر مہینے لکی ڈرا کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ٹرپ پاس کے تحت مسافر کو صرف 20 ٹرپس کی قیمت پر کسی بھی زون میں 30 ٹرپس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مسافر کو اندرون 45 دن ان ٹرپس کی سہولت کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہ آفر صرف میٹرو سمارٹ کارڈ کے حامل مسافرین کے لیے ہی ہوگا۔ میٹرو مسافرین کو اس آفر سے 18 اکتوبر 2021 تا 15 جنوری 2022 کے درمیان سفر کرنا ہوگا۔ گرین لائن پر خصوصی شرح ٹکٹ کے تحت مسافرین محض 15 روپے کی ادائیگی پر MGBS اور JBS پریڈ گراؤنڈ میٹرو اسٹیشن کے درمیان ٹرپ کر سکیں گے۔ میٹرو مسافرین 18 اکتوبر تا 15 جنوری کے درمیان تمام روٹس پر سفر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ماہانہ لکی ڈرا کے ذریعے اکتوبر 2021 تا اپریل 2022 تک ہر مہینے 5 خوش نصیب افراد کا انتخاب کیا جائے گا۔ لکی ڈرا کے لیے ہر مہینے CSC کارڈ کے ذریعے کم از کم 20 مرتبہ سفر کرنا ضروری ہے۔ مسافرین کو اپنے CSC کارڈز کانٹیکٹ لیس اسمارٹ کارڈ، کوٹی سواری یا میٹرو اسٹیشن پر اپنا نام درج کرانا ہوگا۔ اس طرح حیدرآباد میٹرو ریل انتظامیہ نے مسافرین کو ترغیب دینے کے لیے انعامی اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 168 نئے کیسز درج ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 6,68,618 ہو گئی۔ گزشتہ روز 207 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,60,512 ہو گئی۔ گزشتہ روز ایک شخص کی کورونا سے موت ہوئی، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,935 ہو گئی۔ گزشتہ روز عادل آباد میں کورونا کا ایک نیا کیس درج ہوا، وہیں بھدرادری کوتاگوڑم میں 3، JHMC میں 57، جگتیال میں 5، جنگاؤں میں 2، جے شنکر بھوپال پلی میں 1، جوگولامبا گدوال میں 1، کاماریڈی میں 0، کریم نگر میں 10، کھمم میں 9، کمرم بھیم آصف آباد میں 1، محبوب نگر میں 2، محبوب آباد میں 0، منچریال میں 3، میدک میں 0، میڈچل ملکاجگری میں 10، ملگو میں 1، ناگر کرنول میں 1، نلگنڈا میں 11، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 0، نظام آباد میں 4، پیدا پلی میں 2، راجنا سرسلہ میں 5، رنگا ریڈی میں 6، سنگا ریڈی میں 1، سدھی پیٹ میں 2، سوریا پیٹ میں 6، وقار آباد میں 0، ونپرتی میں 1، ورنگل رورل میں 3، ورنگل اربن میں 17 اور یدادری بھونگیر میں 3 کورونا کے نئے کیسز درج ہوئے۔ معاشرے سے برائیوں کے سدباب کے پیش نظر گرلز اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ کی جانب سے 14 روزہ ریاست گیر مہم برائی مٹاؤ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ایک راؤنڈ ٹیبل میٹ اسلامک سینٹر لکرکوٹ چھتا بازار حیدرآباد پر منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں مختلف خواتین تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کی روک تھام کے لیے سبھی کو مل کر اقدامات کرنے پر زور دیا۔
बहन रमिसा फातिमा रियासती सदर GIO तेलंगाना और बहन उम्मे महिमान साइमा जनरल सेक्रेटरी GIO तेलंगाना ने मुआशरे से बुराइयों से अजाले और नेकियों के फ़रोग़ के ज़िम्मन में GIO की कोशिशों को पेश किया। इसके अलावा मुहिम के अगराज व मकासद भी पेश किए। तमाम शिरका ने इस मुहिम को वक्त की ज़रूरत करार दिया और हर तरह के ताउन का पेशकश किया। इस अहम इजलास को मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र तंजीमों और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली ज़िम्मेदार ख़वातीन ने मुखातिब किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के HICC का मुआयना किया, जहां उन्होंने बरसर इख्तिदार जमात के होने वाले प्लेनरी इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। उनके साथ रियासती वजीर शहनवाज गौर और दूसरे मौजूद थे। 25 अक्टूबर को प्लेनरी सेशन मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में TRS के रियासत भर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 14,000 मुंतखब नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पार्टी का प्लेनरी सेशन सदर के इंतखाब के बाद भी जारी रहेगा। पार्टी के क़वानीन के मुताबिक पार्टी सदर का इंतखाब हर 2 साल में होना होता है। हर साल पार्टी की यौम तासीस मनाने के लिए 27 अप्रैल को प्लेनरी मुनक्किद करने की रिवायत रही है। ताहम साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात और 2 सालों के दौरान कोविड की वबा की वजह से ये दोनों नहीं हो सके। बिहार में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के ओहदे के लिए टीचर्स के दरमियान मारपीट का वाकया पेश आया। प्रिंसिपल के ओहदे के लिए एक खातून टीचर के शौहर का दूसरे टीचर के साथ झगड़ा हो गया और इन दोनों ने DEO के दफ्तर में एक दूसरे को मारा और पीटा। ये वाकया बिहार के मोतिहारी में पेश आया। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तफसीलात के मुताबिक शिव शंकर गिरी और रिंकी कुमारी बिहार के अडापुर प्राइमरी स्कूल में काम करने वाले 2 टीचर्स हैं। ताहम इन दोनों में पिछले 3 महीनों से प्रिंसिपल के ओहदे पर इख्तलाफात चल रहे। शंकर गिरी और रिंकी कुमारी मोतिहारी में वाक़े महकमे तालीम के दफ्तर में पहुंचे। दोनों के मसाइल सुनने के बाद महकमे तालीम के आला हुकाम ने दोनों उस्तातिज़ा को 3 दिन के अंदर अपनी तालीमी असनाद पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद शिव शंकर गिरी और रिंकी कुमारी के शौहर के दरमियान इस बात पर झगड़ा हुआ कि पहले कौन असनाद पेश करेगा। इसके साथ उन्होंने एक दूसरे पर गाली गलौज शुरू कर दी और बात हाथापाई तक आ गई। रिंकी कुमारी के शौहर ने शंकर गिरी को नीचे गिराकर मारपीट शुरू कर दी। कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे को घूंसे रसीद करते रहे। दफ्तर में मौजूद अमले ने इन दोनों को खामोश करवा दिया। आला ओहदेदारों ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात की जाएगी। माथा फाट नहीं तो काहे ना बाहर निकलिए ना, बाहर निकलिए ना, छोड़ दे पर तू ये कर छोड़ दे, दूसरे का झगड़ा छोड़ दे, छोड़ और चले को मारे मुझे ये मैं खिंचाई लो हिंगा के नीचे गिरी जी हटिएगा। चलिए हो गया, मानते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने विजयदशमी पर मुल्क के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर अपने तहनीती पैगाम में कहा, विजयदशमी के मुक़द्दस मौके पर आप सबको लामहदूद मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया, तमाम अहले वतन को विजयदशमी की दिली मुबारकबाद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने
ने लिखा, विजय दशमी के पाकीज़ा मौके पर आप सभी को दिली मुबारकबाद। सदर रामनाथ कोविंद ने अवाम को विजय दशमी की मुबारकबाद दी। कोविंद ने ट्वीट किया, विजय दशमी की मुबारक मौके पर तमाम अहले वतन को दिली मुबारकबाद। दशहरा बुराई पर अच्छी की जीत की अलामत है। ये त्योहार हमें इखलाकी भलाई और हुस्न सलूक की राह पर चलने की तरकीब देता है। मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये त्योहार मुल्क के बाशिंदों की जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।